myself Pavanjeet Sandhu from Government Girls Senior Secondary School, Batala, working as bio lecturer. So today our topic for discussion is meiosis and the difference between mitosis and meiosis. So ਅਸੀਂ देख चुके होंगे बच्चे पहले ਅਸੀਂ जो पढ़िया होया हैगा आ वो पढ़िया सीगा सी सैल डिवीजन बारे, सैल साइकिल बारे ते माइटोसिस विच। सो हुण ਅਸੀਂ देखांगे कि माइटोसिस की है। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। तो इक्वेशनल डिवीजन मतलब की है कि मतलब सैल इक्वली डिवाइड करता है जो भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिवीजन होंदी है। बट मियोसिस ਅਸੀਂ देखांगे कि मियोसिस ਜਿਹੜਾ ਉਹ रिडक्शनल डिवीजन है। सो रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ क्रोमोसोम नंबर है दैट इज रिड्यूस टू हाफ, बट माइटोसिस ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चेंजेस नहीं ਹੁੰਦੇ। सो लेट अस कम टू द डेफिनेशन ऑफ मियोसिस। मियोसिस की डेफिनेशन की है? मियोसिस की है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। सो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है मियोसिस, जिहदे विच तुसीं की देखोगे कि क्रोमोसोम नंबर जिहड़ा वो हाफ से रिड्यूस हो जाता है। सैकेंड पॉइंट तुसीं देखोगे मियोसिस विच कि जिहड़ा पेरेंट सेल है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਰ ਸੈੱਲ ਫਾਰਮਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਮਿਓਸਿਸ that is always haploid, and meiosis occurs during gametogenesis, that is when gametes are formed they are always formed by meiotic division। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੇਟਸ ਹੈਗੇ। ਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਹੈਗਾ ਸਪਰਮ, फीमेल गैमेट है ओवा, and both are haploid and both of them fuse to form a diploid zygote। So next we will come to the features of meiosis. What are the important features of meiosis? First is pairing and recombination of homologous chromosomes. Second is 4 haploid daughter cells are formed, and third is that daughter cells are not the exact copy of the parent cell, that is daughter cells are different from the parent cell and they have genetic variations। फिर meiosis ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ pairing and recombination of homologous chromosomes ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ homologous chromosomes ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ this process is called as synapsis। और ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ then they share the genetic material through points called as chiasma, and this is called as recombination। Next topic is stages of meiosis। so meiosis ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ two cycles ਹੈ, meiosis 1 and meiosis 2, and meiosis will always start after the S phase is completed of the cell cycle। Next, meiosis 1 we will see there are 4 stages: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1। and meiosis 2 also there are 4 stages: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2। so meiosis 1 is a reductional division। रिडक्शनल डिवीजन बच्चे अगे हुणे बता चुकी हैं तुहानूं कि रिडक्शनल डिवीजन की है जो क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, दैट इज क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस फ्रॉम 2n to n। एंड इहदे विच तुसीं देखोगे कि मियोसिस 1 दे विच 2 हैप्लॉयड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ डिप्लॉयड सेल। मियोसिस 2 इट इज सिमिलर टू माइटोटिक डिवीजन and it is called as equational division, and in this we will see 4 haploid cells are formed from 2 haploid cells। so इस diagram ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखोगे कि किस तरह cell divide करता है और divide करके meiotically
it will form two haploid daughter cells, and these two haploid daughter cells in meiotic II division, they will. So बच्चे हुण असीं पढ़ांगे phases of meiosis. तो सब तो पहले असीं लवांगे meiosis 1. So meiosis 1 का सब तो पहला phase हैगा प्रोफेज 1. So ये प्रोफेज 1 देखोगे एक long phase है, and it is again divided into 5 phases. First phase is leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and dikinesis. So ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਬਿਕਮ ਸ਼ਾਰਟਨਡ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਮੋਰ ਕੰਡੈਂਸਡ ਫਾਰਮ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਪਟੋਟੀਨ. ਲੈਪਟੋਟੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਥਿਨ ਥ੍ਰੈਡ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜਾ they are more visible, and nuclear membrane and nucleolus disappear, and we will see that centrosome starts moving towards the opposite pole. Next, zygotine. Zygotine का diagram बेटा देख लो. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਤੁਸੀਂ देखोगे कि zygotine ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ pairing threads. So pairing threads ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਅਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸਿਨੈਪਸਿਸ. ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਲਾਗੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਜਾਂ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਇਜ਼ ਪੈਚਿਟੀਨ. ਸੋ ਪੈਚਿਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਵੈਲੈਂਟ, ਔਰ ਹਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅ ਟੈਟਰਾਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਟਰਾਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਥਿਕ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਲੌਂਗ ਸਟੇਜ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਪਲੋਟੀਨ. ਡਿਪਲੋ ਮੀਨਸ ਵਾਟ? ਡਬਲ. ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿਨੈਪਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜ਼ਾਈਗੋਟੀਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਨੈਪਟੋਨੀਮਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਦਾ ਆ, ਔਰ ਡਿਪਲੋਟੀਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਾਇਜ਼ਮੈਟਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਇਜ਼ਮੈਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ, ਔਰ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਦ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਈਕਾਈਨੇਸਿਸ. ਸੋ ਡਾਈਕਾਈਨੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ they will break at the chiasmata and 2 separate chromosomes will be formed. ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਇਜ਼ਮਾ ਫਾਰਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਥੀਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਗੈਟ ਫੁੱਲੀ ਕੰਡੈਂਸਡ. ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਵੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ meiotic spindle begins to form from the centrosome. ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਡਾਈਕਾਈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੇਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 1. ਸੋ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਕੁਏਟਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਪਲੇਟ. ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਅ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਪਲੇਟ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਐਨਾਫੇਜ਼ 1.
ਸੋ ਐਨਾਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਇਜ਼ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ 1। ਸੋ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨੇਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਈਟੋਕਾਈਨੇਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਪ ਫਰੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਪ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਊਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਟੂ ਡਾਟਰ ਸੈਲ with half number of chromosomes are formed. So पहले first meiosis division ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, the chromosome number it is reduced to half. So next stage of meiosis is meiosis 2 and meiosis 2 or meiosis 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਸਟਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਰੈਸਟਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਕਾਈਨੇਸਿਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 2। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ membrane and nucleolus they will start disappearing and centrosome will move towards the two poles and they will start forming spindle and chromosome will become more contact. Next phase जो है इस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ that is metaphase 2 and metaphase 2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿ the chromosomes they will come to arrange in the equator of the cell and they will form a metaphase plate and ਜਿਹੜੇ spindle fibers ਹੈ they will attach to the kinetochore of the sister chromatids. Next phase ਆਪਣਾ meiosis ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is anaphase 2. ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ they start moving towards the opposite pole. And splitting of the centromere of each chromosome takes place and the sister chromatids ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਰੋਟਿਊਬਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਇਜ਼ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ 2। ਸੋ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਈਟੋਕਾਈਨੇਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ 4 ਹੈਪਲੋਇਡ ਡਾਟਰ cells are formed. So in meiosis 2 we will see that there is no change in the chromosome number. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਟੇਜ ਹੈਗਾ that is ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸਿਨੈਪਸਿਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਜ਼ਮੈਟਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਆਫ ਮਿਓਸਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 1 ਐਂਡ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਹੈ ਦੇ
become arranged in the equator region of the cell and they form a metaphase plate. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਐਨਾਫੇਜ਼ 1. ਐਨਾਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਟੀਲੋਫੇਜ਼. ਸੋ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਹੈਪਲੋਇਡ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਐਂਡ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮਿਓਸਿਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਇਡ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਪ ਫਰੋ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੈੱਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਬਿਕਮ ਥਿਨ. ਫਿਰ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ 1 ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 2 ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 2 ਵੀ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਕੰਡੈਂਸਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 2. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ the chromosomes come to lie at the equator region of the cell and they form metaphase plate. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਨਾਫੇਜ਼ 2. ਸੋ ਐਨਾਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ ਦੇ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 4 ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਵਿਚ ਆਰ ਹੈਪਲੋਇਡ ਇਨ ਨੰਬਰ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮਿਓਸਿਸ ਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਫੇਜ਼. ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਲੇਨ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਹੈਪਲੋਇਡ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਆ ਫਾਰਮ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 4 ਹੈਪਲੋਇਡ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਆਰ ਫਾਰਮ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਐਂਡ ਮਿਓਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਪਲੋਇਡ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ. ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ 4 ਹੈਪਲੋਇਡ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਹੈਪਲੋਇਡ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਫਾਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਇਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਮਗਰ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਇਡ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 2 ਡਿਪਲੋਇਡ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਸੋ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਟ ਪਲੇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਗਰੋਥ ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ reproduction. So mitosis jada it helps in the growth of the cells, the repair of the cells and also in asexual reproduction. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ already ਕਿ yeast ਜਿਹੜਾ ਆ it reproduces asexually by budding. So bud ਕੀ ਹੈ bud ਦੇ ਵਿੱਚ mitotically divided cells ਹੁੰਦੇ ਨੇ. So meiosis ਕੀ ਹੈ it plays important role in sexual reproduction. So किस तरह meiosis important role play करता है in sexual reproduction? By formation of gametes. Gametes केड़े process नाल form होंदे ने? Gametogenesis the process नाल form होंदे ने और 2 types of gametes are formed. एक sperm ते एक ova which are haploid in their chromosomes. So mitosis ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 4 stages ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. मियोसिस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਿयोसिस ਦੇ 2 ਫੇਜ਼ ਨੇ ਮਿयोसिस 1 ਐਂਡ ਮਿयोसिस 2 ਐਂਡ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ
जिस तरह कि आप कर चुके हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सो मियोसिस विच टोटल किन्ने फेजेस हो गए ने 8 फेजेस। फिर माइटोसिस विच आपां की देखांगे कि क्रोमोसोम्स दे विच आपां रेप्लीकेशन देखांगे एंड स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होगा इहदे विच। मगर मियोसिस दे विच की होगा पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड रीकंबीनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। तो रीकंबीनेशन जिहड़ा जेनेटिक मटीरियल दा जिहड़ा एक्सचेंज हुंदा है एट काइजमाटा between the non-sister chromatids that is called as recombination. So recombination ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਾਈਸੈਲਫ ਪਵਨਜੀਤ ਸੰਧੂ from Government Girls Senior Secondary School Batala, working as bio lecturer. So today our topic for discussion is meiosis and the difference between mitosis and meiosis. So ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਸੈਲ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮਿਓਸਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਓਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਡਕਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਹੈ that is reduced to half, but mitosis ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। So let us come to the definition of meiosis. meiosis की definition की है? meiosis की है specialized type of cell division which reduces chromosome number by half. So एक special type of cell division है meiosis, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ